is all about the grand finale of Riri Group Miss Mongol 2019, and we have all 18 beautiful contestants representing different states of Nepal, and we have tried our level best to bring all the contestants from different states according to the federal system of Nepal. यसपटक केही विशेष केही पृथक गर्ने प्रयासमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण प्रस्तुति मूल्याङ्कनको आधार र प्रशिक्षण यी सबैलाई अलिकति परिमार्जित परिष्कृत गरेका छौं र कार्यक्रमको बारे यहाँलाई हामी जानकारी दिनेछौं. Riri Group Miss Mongol Nepal 2019. This is a try and this is an initiation to make us believe that yes, we are good enough to present the things in different way. र संगीतको तालसँग चाहिँ हाम्रा कन्टेस्टेन्ट्सलाई यहाँसम्म चाहिँ राख्न चाहन्छौं. संगीतको ताल बज्नु भन्दा अगाडि यहाँहरुको तालीको ताल सुन्न चाहन्छौं. May we begin the grand finale of Riri Group Miss Mongol Nepal 2019. State 1, where unity comes first, where people cherish and treasure their religions, culture, norms and value, tradition and rituals, where humanity reflects in every corner. Despite the participation of varieties of religious people like Hinduism, Buddhism, Kiratism, Christianity, Jainism, Bon, ancestor worship and animism, they have been able to coexist in harmony through centuries. People of multilingual, multi-ethnic and multicultural has the power to act as one pleases. Yes, I'm talking about the beautiful state number 1 where unity in diversity is the just feature. Adang Besevaro, this is Apeksha Limbu, contestant number 1, Nugain. The enormous state of Nepal, State 6, Karnali, which includes the glimpse of Himalayas, lies in the largest national park, Saifurksundar. Seti and Beri are the strength of Karnali River. Visiting to the Karnali will create a memory that lasts for a lifetime.
Asewaro, I am Namung Limbu, contestant number 2. Province 2. The pride of religious sectors which carries courage, purity, feminism, dedications and loyalty. It lies in southeastern part of the country where people speak Bhojpuri and Maithili language. Province 2 which carries the religious sectors of courage, feminine, dedications, loyalty, which lies in southeastern part of the country where people speak Bhojpuri and Maithili language. Janakpur is one of the biggest temple of Nepal where Sita was born. The second famous temple is Garimai temple. Last of Afula, myself Pratima Moktan Tamang, contestant number 3 from the capital of the country, Kathmandu. प्रदेश नम्बर 3 विभिन्न संस्कृति पूजा जात्रा फरक फरक पर्वहरूमा धनी छ। यहाँ विभिन्न देवताहरूका नाचहरूको आफ्नै विशेषता छ। गाई जात्रा, बिस्केट जात्रा, मच्छिन्द्रनाथ जात्रा, इन्द्र जात्रा लगायत जात्राहरूले यो प्रदेशको सांस्कृतिक गरिमालाई उच्च झल्काएको छ। जीवित देवी देवता कुमारी गरजेश र भैरवको यो उपस्थिति यो प्रदेशको मात्र नभएर समग्र नेपालकै पर्यटक पहिचान हो। सेवा नमस्ते, म मनिता राई, प्रतियोगी अङ्क 4 आलाङ्ने। पोखरा, मनोकामना, मुस्ताङ जो कोही एकपटक जान चाहने गन्तव्य हो। हिमाल पहाड मिली बनेको प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ प्रदेश नम्बर 4 नेपालकै सबैभन्दा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू भित्रने प्रदेश हो। यहाँ विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको तिलिजो ताल र कुस्मा ब्रिजका साथै अन्नपूर्ण हिमाल, पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा दरबार तथा थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरू यहाँका 11वटै जिल्लाहरूमा अवस्थित छ। सेवा, म रकला कुलुङ, प्रतियोगी नम्बर 5, म लगायतका मेरा प्रदेश नम्बर 4 का 34,13,000 जनमानसको तर्फबाट प्रदेश नम्बर 4 मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ओलोनुवा। प्रदेश नम्बर 4 पहाड र हिमाली जिल्लाहरू मिलेर सम्पूर्ण भरिपूर्ण भएको थल हो। यहाँ 21,05,004 रहेको क्षेत्रफलमा 11 जिल्लाहरू रहेको छ। प्रदेश नम्बर 4 जलविद्युत उत्पादनमा पहिलो नम्बरमा पर्ने स्थान हो। यस प्रदेशमा यसको क्षमता 459 छ भने यसको कुल क्षमता नेपालको 50% भन्दा बढी रहेको छ। साथै यहाँका अग्लो स्थानमा भनेर तिलिजो तालमा चिनिन्छ भने लामो र अग्लो स्थानमा रहेको पुल हिम पुल भनेर आदिलाई चिनिन्छ। लासो फ्याफुल्ला, म बसन्ती लामा, प्रतियोगी नम्बर 6 थुजिसे। सोलुखुम्बु लगायत 14 जिल्ला रहेको प्रदेश जसमा विश्वकै सर्वशिखरको रूपमा रहेको सगरमाथा र त्यस्तै सेता हिउँले ढाकिएका हिमाल, अग्ला होचा पहाड र तराईको समथर मैदानको सिङ्गो स्वरूप हो प्रदेश नम्बर 1। र यसै गरी अरुण
तमरकोसी जस्ता ठुला ठुला नदीहरूले अभिसिंचित गरिएको प्रदेश जसमा निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षण पर्यटन स्थल र धार्मिक स्थलको कमी छैन र जहाँ साकेला सेब्रो साकेवा जस्तो नाचहरू नाच्दै हाम्रो उधौली उभौली लोसार जस्ता चाडहरू धुमधामले मनाइन्छ। साँच्चै नै ऐतिहासिक र सौन्दर्य हो। हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 लासो फ्याफुल्ला महु सञ्जिता लामा प्रतियोगी अङ्क 7 थुजिसे। प्रदेश नम्बर 3 विभिन्न संस्कृतिले भरिएको संस्कृतिले भरिएको र सुन्दर प्रकृतिले सजिएको र विभिन्न जात जाति आफ्नै भाषा वेशभूषा र कलाहरूले सजिएको प्रदेश नम्बर 3 ललितपुर भनेर नामकरण राजा वीरदेवले 299 मा नामकरण गर्नुभएको थियो। लासो फ्याफुला म शान्ति तामाङ प्रतियोगी अङ्क 8 थुचेचे। प्रदेश नम्बर 2 तराईको भूभागमा 9661 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा 8 जिल्लाले फैलिएको प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर रामजानकी मन्दिर सिमरनगढको कङ्काली मन्दिर र एसियामै प्रसिद्ध बाराको गढीमाई मन्दिर जस्ता मठ मन्दिरबाट गौरवमय पहिचान बोकेको प्रदेश नम्बर 2 यति मात्र नभएर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्यटकलाई लोभ्याएको छ। साथसाथै देशको अर्थतन्त्र र पर्यटन विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याएको छ। छ्याजोलो म गीता गुरुङ ग्यासाजे। प्रदेश नम्बर 2 जोले मेरो नाम समीक्षा सिजारी मगर कन्टेस्टेन्ट नम्बर 10 State 7 Costume and tradition differ from one part of Nepal to another. Capacity Kathmandu where cultures are related with national identity. Religions in Nepalese are Hinduism, Buddhism, Islam, Christianity, born etc. Mahadev, Mahakali, Ishwari are the goddess of given name. Kumari also the represent in Shakti. Yes, I am talking about State 7 and we are proud to say that we are born to be in Nepal. Jojolopa, myself, Ravina Shrestha, contestant number 11, Sasola. Karnali Pradesh. Karnali Pradesh reflects an old civilization of Nepal and is connected with Karnali River. An archaeological sites found in Jumla, Surkhet and the Ilek refers that this place was a part of a Khasa kingdom which was established in 11th century, and after the late 14th century the Khasa kingdom was collapsed and was divided into Baise Rajas in Karnali Veri region. Therefore, before the unification of modern Nepal, some part of the Karnali Veri region from Karnali River to Veri River was Sanghiya Baise Rajya. Good afternoon everyone, myself Sambing Thapa Magar, contestant number 12 from Kathmandu. Hope you have a good and wonderful evening. Jai Nepal. Province number 3. Province number 3 is one of the 7 provinces of Nepal.
where lies the capital of country, Kathmandu. It is also the home to peaks because of the large surplus of commodities that are named after Gauri Shankar, Langtang, Jugal, and Ganesh. This province covers 14% of the country's total area. Plus of Afula, my name is Ritika Shankton, contestant number 13, Tujuse. प्रदेश नम्बर 5 यो प्रदेश तराई र बाँकी पहाडी क्षेत्रमा रहेको प्रदेश हो। विभिन्न जातिका बसोबास रहेको यो प्रदेशमा दसैँ, तिहार, होली, ईद, बुद्ध जयन्ती आदि चाडपर्वहरू मनाउने गर्दछ। यो प्रदेशमा लुम्बिनी मेडिकल कलेज, लुम्बिनी जोन हस्पिटल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस आदिले यो प्रदेशको परिचय अगाडि बढाएको छ। साथै यस क्षेत्रमा भैरहवा र गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टले यो प्रदेशको शान अगाडि बढाएको छ। सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी चाइना टेम्पल, सिद्धार्थनगर, मायादेवी मन्दिर लगायतका आदि यो प्रदेशले मायादेवी मन्दिर आदि लगायतका कुराले यो प्रदेशको गौरव अगाडि बढाएको छ। लासो फ्याफुल्ला, मेरो नाम अञ्जली तमाङ, प्रतियोगी अङ्क 14। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको पवित्र स्थल लुम्बिनी। बटौली बजार घुम्दै तानसेन पाल्पा, जहाँ प्रख्यात फुलबुट्टे ढाका पाइन्छ र प्रेमको प्रतीक रानी महल बनेको छ। एसियाको सबैभन्दा ठुलो उपत्यका दाङ, रोल्पाको जलजलामा पाइने दुर्लभ सेतो गुराँस, मनको कामना पुरा गरिदिने अर्घखाँचीको धार्मिक स्थल सुप्पा देउराली भगवती र अग्र महाकाली, यी गौरवमय परिचय रहेको छ प्रदेश नम्बर 5 जेधौ। म रेणुका पुन, प्रतियोगी नम्बर 15। धन्यवाद। State 4. It is the most important and renowned tourism destination for the people of Nepal as well as abroad. Pokhara, the headquarters of State 4, is world famous tourism destination because it has a Begnas Lake and Fewa Lake and the opportunity to see the Annapurna, Fishtail and the Dhaulagiri Himalaya region. Not only this, it has the limitation of boating, rafting and the excited adventurous tourism. Jorle, this is Puja Magar, contestant number 16. From the awing white beauty of the Everest, Kanchenjunga, to hiking in Kalapathar, rafting in Tamor River, paragliding through Bhedetar and trekking to the Everest Base Camp. I believe state number 1 has infinite potential for tourism as it is a complete package of beauty and adventure. Blessed with the shrines like Pathibara, Halesi Mahadev, Buddha Subba, Diki Choilingumba and many more, state number 1 stands tall with Mount Everest, ready to welcome you all to explore its beauty this Visit Nepal Year 2020. Good evening. Good evening and Tashidele, ladies and gentlemen. This is Sivira Lama, contestant number 17. Have a wonderful evening. Tsujiche. Province number 7. Province number 7 is the home of lots of tourism sectors. On the lap of Himalayas, Mount Epi and Mount Saipal, we have Khaptar National Park, Epi Nampa Conservation Area with lots of rivers and lakes, which is loved by the nature-loving tourism. Whereas for religious tourism, we have
Tripura Sundari Temple, Bali Malika Temple, and lots of jatras are celebrated here with the musical instruments. This province itself describes that Nepal is heaven. Jojalapa, myself Yeju Karmachari, contestant number 18 from the city of temples, Kathmandu. Subha. फर्स्ट राउन्ड स्टेट प्रेजेन्टेसन रहेको थियो। अब भने हामी अगाडि बढ्छौँ। ग्लिम्सेस रहेको छ ट्यालेन्ट राउन्डको, जुन गएको आइतबार सम्पन्न भएको थियो। अबको प्रस्तुति रिडी ग्रुप मिस मङ्गोल नेपाल 2019 मा। I am raped. I die because of some unnecessary social tradition that says I become untouchable on my periods when that's not even something I chose. But the use of technology is decreasing person-to-person interaction between each other. The research said that the people in 21st century are alone. We have so many ways of communicating, but we are still learning. माया मीठो मेरो हजुर यो मन भित्रको बाहिर भनेको कुनै एक ठाउँ आफ्नो निश्चित ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा आफ्नो केही उद्देश्य, चाहे त्यो भ्रमणको, चाहे त्यो अध्ययनको, चाहे त्यो छुट्टी मनाउनको लागि होस्, आफ्नो देशमा पालन हुने व्यक्तिहरूलाई पर्यटन भनिन्छ। सोध्नु छ धेरै कुरा तिमी छाडी गयो बाध्य भई बिदा सही बाँचिरहे मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा नाचौँ गाउँ हाँस खेल गरौँ भेट भएको रमाइलो दिनमा 2 दिनको होली यो
We like to move on with other part, and this is all presentations on self. उहाँहरूले आफ्नो परिचय अलिकति यहाँले भनिसकिरहेको छ र अब थप परिचय उहाँहरूले गर्नुहुनेछ, विशेष त आफ्नो रुचिलाई परिभाषित गर्नुहुनेछ. And contestants are all dressed with the beautiful attires designed by the student designers of IIFT, International Institute of Fashion Technology, located at Bagh Bazaar as main branch, and another branch is right there at Lalitpur. All colorful glitters are right there for the ladies to look more beautiful. So ladies and gentlemen, this is the second phase of the competition, the self presentations, and all dressed in beautiful attires designed by IIFT. The designers, IIFTians, will be right there showcasing their creativity through our contestants. Activities that I do for pleasure in my spare times are: I love to engage in creative and artistic pursuit, so I love to dance because it makes me feel free and makes me remind of how beautiful life is when you do the things that makes you happy. Adang Bisawaro, this is Apeksha Limbu, contestant number 1 from the heart of Eastern Side, Itahari, Nugen. A self-defense knife is a very fine thing to have on hand, but knowing how to protect yourself empty-handed is even more better. So I have always been fond of martial arts. I am Namung Limbu, contestant number 2 from the Green City, Dharar. You don't know how different and beautiful life is until you see it on yourself. Yes, I'm talking about traveling. Traveling is something that I admire the most because there's always something good in taste. It helps open my mind, experience the culture,
Lasso Fiafulla, I am Pratima Moktan Tamang, contestant number 3 from the capital of the country, Kathmandu. मलाई गीत सङ्गीत अत्यन्तै मनपर्छ। सङ्गीत मेरो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। कारण सङ्गीत एक उच्चकोटि ललित कला हो। यसबाट मानसिक, आध्यात्मिक एवं वैचारिक किसिमको आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। सेवा नमस्ते, म मनिता राई, प्रतियोगी अङ्क 4। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको राज्य सिक्किमबाट आलाङ्ने। I love peaceful environment. I love to smile because of my family, especially my sister. She is motive power of my life. I love to spend time with my family, my friends, and sometimes alone. Sewa, I am Rakala Kulung, contestant number 5 from the place of the Mount F and peaceful environment, Solukhumbu, Olonua. नृत्य फुर्सदमा मिल्ने साथी हो। यसको साथले मलाई जहिले खुसी प्राप्त गर्नुहुन्छ। लासो फ्याफुल्ला, म बसन्ती लामा, मेरो प्रतियोगी नम्बर 6, ककनी र सातले जिल्ला परिचय जिल्ला नुवाकोटबाट। नेपाली लोक संस्कृतिलाई प्रथम मान्यता दिई यसको जगेरा गर्नुपर्छ भनेर लोक नृत्यमा लागेको यो मन र तनले सधैँ नेपालका आदिवासी जनजातिलाई नृत्यद्वारा नै विकासको बाटोतर्फ लग्नुपर्छ भनेर नृत्य सिक्न र सिकाउन मनपर्छ। लासो फ्याफुल्ला, म सञ्जिता लामा, प्रतियोगी अङ्क 7, देशको मुटु काठमाडौँबाट थुजु छे। I am fond of cooking. I could learn recipes from different cuisines, try new make. Cooking is like a love, and I love cooking for my family and to be ace in my kitchen. Chajolo, I am Geeta Gurung, contestant number 9, the place of natural beauty, Sindhupalchok, Helambu. म गीत सङ्गीतमा रुचि राख्छु कारण गीत सङ्गीतले मलाई खुसी र आनन्द दिन्छ। कतिपय मानिसहरू आफ्नै दुःख र पीडा परिराखेको हुन्छ। त्यही दुःख र पीडा भुलाउनको लागि मानिसले गीत सङ्गीतको प्रयोग गर्छ। लासो फ्याफुल्ला, म शान्ति तामाङ, प्रतियोगी अङ्क 8, थुचेचे। नेपालको सांस्कृतिक सम्पन्नतालाई विस्तारित गर्ने मेरो रुचिको विषय मारुनी नृत्य मार्फत यो रुचिलाई वास्तविकता बनाउने मेरो प्रयास रहिआएको छ। झोरले, मेरो नाम समीक्षा सिजाली मगर, प्रतियोगी अङ्क 10, जानकी मन्दिरको पवित्र भूमि धनुषाबाट आएको छ। Dance is the one thing that makes me relax, provide opportunity and best friend in my leisure. Namaskar, Jojo Lopa. Myself, Ravina Shrestha, contestant number 11. Home to place to visit like Davamakiscoy Pashupatinath Temple, Baudhanath Stupa and Hindus Temple, Kathmandu, Sasala. I am a girl
who loves to help needy people and street dogs. Dancer by heart, in my leisure time, I love to dance and travel different places, which makes me happy. Chorle everyone, myself, Samring Thapa Magar, contestant number 12, comes from the gateway to the Nepalese Himalayas and home for the several World Heritage Sites, Kathmandu. Twirling on the dance floor and singing to my strength and helping people in need or a will to serve my nation. Lasso Fafula. I am Ritika Shangtan, contestant number 13 from the cradle of ancient civilization, Kathmandu. मलाई नृत्य गर्न एकदम मनपर्छ किनभने सानैदेखि म यसैमा रुचि भएको हुँदा अहिले पनि म यसैमा रमाउँछु। लासो फ्याफुल्ला, मेरो नाम अञ्जली तामाङ, प्रतियोगी अङ्क 14, गौरीशङ्कर हिमालको जिल्ला दोलखाबाट थुचुचे। नयाँ ठाउँ घुम्न मन पराउँछु र नयाँ ठाउँ सँगसँगै आफूमा नयाँपन भएको महसुस गर्छु। सानैदेखि समाजसेवी भावना भएको यो मन सामाजिक कार्य गर्न एकदमै मन पराउँछु। जे थौ, मेरो नाम रेणुका पुन, प्रतियोगी नम्बर 15, प्राकृतिक सुन्दरता र संस्कृतिले भरिएको जिल्ला रोल्पाबाट। धन्यवाद। मलाई मानवको जीवनशैली र विभिन्न क्षेत्रको कला संस्कृतिको बारेमा अवलोकन गर्न रुचि छ, कारण यसबाट मैले नयाँ नौलो कुराहरू सिक्न पाउँछु। जोडले म पूजा मगर, प्रतियोगी अङ्क 16, ऐतिहासिक सहर गोरखाबाट। I love seeing the world through the eyes of innocent children and teach them the values that I've learned throughout my life. That's why I love to engage myself with children whenever I have time. Good evening and Tashidele everyone. I am Sivira Lama, contestant number 17 from the lap of Kanchenjunga Taplizung. Dancing is something I adore doing in my spare times because I believe dance is such a powerful way to express myself to everyone. Jojo Lapa, myself Yeju Karmacharya, contestant number 18 from the city of temples, Kathmandu. Subhaya. Action Entertainment proudly presents Miss Mongol Nepal 2019. Brand sponsor Reedy Group Limited in association with Solvine Care Herbal. Sponsor Double C Sky Education Consultancy. Crown sponsor Chamra Devi Sunchadi Private Limited. Subtitle sponsor BSR Movies Busy Mall. Solvine Care Herbal. OJ Korean Cosmetic. Femina Beauty Parlor. 3S Beauty and Pharmacy. Supported by Misumi Cosmetics, Taplejung Sarukar Kendra, DR Photo Full Digital Color Lab, Yangtaru Sekua Corner, Ghaiti Tia and Cafe, Pana Cafe, Rock House Cafe, Kathmandu Hankook Sarang, Samba Double Sky Sops, Snowfall Mountain Resort, Tripura Resort Private Limited, Star Art, edeurali.com, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश 3, 12 विषय नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ महानगरपालिका, भोटेकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, बलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, नेपाल दुग्ध विकास संस्थान, लिसङ्खु पाखर गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर महानगरपालिका, 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, समानान्तर कंक्रीट उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, इवेन्ट पार्टनर Creative D Studio, Neil David's Unisex Salon, IIFT Action Recording Studio,
Visit Nepal 2020. Lifetime experiences. Miss Mongol, pride of indigenous people. यो रहेको थियो रेडी ग्रुप मिस मङ्गोल नेपाल 2019 को इन्ट्रोडक्सन राउन्ड र अब भने हामी टप 10 राउन्डमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो टप 10 राउन्ड पछाडि ओपन भोटिङ फर टप 5 भनेर एउटा फेरि अर्को नयाँ प्रयोग गरेका छौँ हामीले र मिस मङ्गोल नेपाल 2019 को अबको प्रस्तुति रहनेछ टप 10 राउन्ड, द्याट इज question answer round. So let's welcome them all. So with all the ties, we have 11 contestants filtered from all 18 contestants. र हामीले मूल्याङ्कन आजको प्रस्तुति र त्यो भन्दा पनि बढी प्री-जजमेन्ट, उहाँको प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसन, त्यसै गरेर ट्यालेन्ट राउन्ड र ओभरअल ग्रुमिङ प्रोसेसमा उहाँले देखाउनु भएको डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोग्रेसलाई आधार मानेर we have all the 11 semi-finalists. र उहाँहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ. And here we go. Contestant number 1, Apeksha Limbu. Next semi-finalist हुन सफल हुनु भएको छ contestant number 18 एजु कर्मचार्य. The next lady on the semi-final phase, she is contestant number 17, Sivira Lama. Contestant number is 11, Rabina Shrestha. This is number 15, Renuka Poon. Contestant number 16, Pooja Magar. Revealing the next number on the semi-final phase. Congratulations, contestant number 7, Sangeeta Lama. Again, congratulations to our contestant number 12, Samaring Thapamagar. May we present the next lady on the semi-final phase, and the lady is number 13, Ritika Sangtha. Contestant number 5, Rakala Kulung. The final name is number 9, Geeta Guru. We are going on with the question answer phase. We start off this end. I have Apeksha Limbu, contestant number 1. I repeat, number 1, Apeksha Limbu. And for the question, may we go with the judges. May we start with Dr. Nima Pun. Hello, Apeksha. Hello, ma'am. How are you feeling? I'm feeling good. How about you? I'm feeling good. Are you nervous? Kind of. Do you think technology is hurting personal relationship? तपाईलाई प्रविधिले
मानिसको निजी सम्बन्धमा आघात पुर्याएको छ जस्तो लाग्छ? Thank you so much for your question. It's an honor to answer you. So regarding my personal intuition, technology do not hurt personal relationship. In fact, we humans are the one who are hurting personal relationship through technology, because personal relationship is itself a man-made appliance, and it requires some to operate it behind the scene. And what I say is, don't blame the technology, blame on how we use it. We should set the guidelines around when to plug in and when to plug out, because technology cannot hurt. We should look into the mirror to find out who's ready to blame. Thank you. This is contestant number 1 अपेक्षा. यदि उहाँको उत्तर तपाईलाई लाग्यो कि टप 5 मा पुग्नु पर्छ भने भोट गरिदिनु होला. So we like to move on with contestant number 17. This is Sivira. Number 17, Sivira. All the best. You will be answering Madhav Pradhan sir. Sivira. Yes, sir. So how are you? I'm good, sir. How are you? So you are from Kanchenjunga? Yes, sir. Oh, sure. Then one question to you. And first in Nepali and I'll translate in English. Yes, sure. Sir. आदिवासी जनजाति सौन्दर्य भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? What do you understand by indigenous beauty? Thank you for the question, sir. I believe the beauty of originality is the indigenous beauty. We indigenous people, we have our own different culture, tradition, art, language, and everything, our land and everything. So I think the fact that we are selflessly extending our helping hands, we are forgiving, we take life with ease, I think these are the most important things about being an indigenous. Other than that, accepting everything gracefully for me is what indigenous beauty is all about. Thank you so much. उहाँहरु सबैजना indigenous beauty, म एक्लो indigenous handsome. Contestant number 15, you are next. And contestant 15, Renuka Pun, you would be answering Mr. Ashok Lohurung Rai. Hello. Hello, sir. सर्वप्रथम तपाईलाई शुभकामना छ. धन्यवाद, sir. मेरो क्वेशन छ कि यो वर्तमान अवस्थामा युवा पुस्ताले जुन चुनौती सामना गर्नु परेको छ, तपाईलाई यो चुनौती कस्तो खालको चाहिँ अहिलेको चाहिँ युवा पुस्ताले चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ सामना गरिरहनु परेको छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ? धन्यवाद क्वेसनको लागि, सर. र मेरो विचारमा हालको समयमा युवा पुस्ताहरूले भोग्नुपर्ने समस्या भनेको रोजगारी अवसर नपाउनु र सँगसँगै सानै उमेरदेखि लागु पदार्थमा सेवन गर्नु र सँगसँगै युवा पुस्ताले रोजगार अवसर नपाएर विदेशिनु परिएको छ र युवा पुस्ता नै भोलिको कर्णधारहरू हुन्. यदि सरकारले युवा पुस्तालाई टार्गेट गरेर कुनै पनि मोटिभेसन कार्यक्रम सञ्चालन गरे, युवा पुस्ताले राम्रोसँग ध्यान दिएर उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि बढाउने र देशको भोलिको सृजना गर्ने सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विचारमा लागेको छ. धन्यवाद. हुनुहुन्थ्यो contestant number 15, Renuka. अगाडि बढ्छौँ. Number 12, this is Samring Thapa Magar. You would be answering Home Kumar Lauti sir. Samring, नमस्ते. नमस्ते सर. तपाईलाई म यो प्रश्न सोधिरहेछु. हजुर. नेपालले भ्रमण वर्ष 2020 मनाउन लागिरहेछ. यदि तपाईँ त्यो भ्रमण वर्षको सद्भावना दूत चयन हुनुभयो भने यसको प्रवर्धन कसरी गर्नुहुन्छ? Thank you for the question, sir. Yes, as we all know that Nepal is going to celebrate Visit Nepal 2020, and if I am chosen as a brand ambassador, then firstly I would gather a very energetic and dedicated teams, and secondly we will together make a plan, we will together design a plan and act accordingly. Thank you. Contestant 5, Rokala Kulung, and she would be answering Dr. D.B. Ale Magar. Hi, Rakala Gurung. Hello, sir.
Very beautiful. Thank you so much, sir. Are you ready? Yes, sir. Okay. Why did you decide to compete in Miss Mongol, Nepal, and what you learned from here? Miss Mongol, Nepal मा भाग लिने निर्णय किन लिनुभयो र यहाँबाट के सिक्नुभयो? Thank you so much, sir. First ofly, म मिस मङ्गोल नेपाल 2019 जोइन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो जनजातिहरूको प्लेटफर्ममा आफ्नो कुलुङ जातिलाई रिप्रेजेन्ट गर्न अनि आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न साथै आफ्नो वरिपरि आफूले जति सहयोग गर्न सकिन्छ समाजमा उहाँहरूको बारेमा बुझ्न साथै यहाँबाट मैले के सिकेँ भन्दाखेरि आफ्नो व्यक्तित्व विकासका साथै यहाँ सम्पूर्ण थ्याङ्क यू सो मच सरी सर That was number 5, Rokhala Kulung. And getting on with contestant number 9, this is Geeta Gurung. Number 9, Geeta. So we start with the second round of sessions with the judges. May we request Ashok Lohung Rai sir. Hello. Hello, sir. तपाईँलाई पनि शुभकामना छ छ्याजल सर मेरो क्वेसन छ कि तपाईँले चाहे जस्तो भयो र मिस मङ्गोल 2019 को उपाधि जित्नु भयो भने ताजको गरिमामय राख्नलाई तपाईँको दायित्व अर्थात् तपाईँले दायित्व कसरी निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू प्रश्नको लागि धन्यवाद सर यदि मैले मिस मङ्गोलको ताज जिते भने या नजिते पनि मेरो समाजप्रति कर्तव्य बन्दछ यदि मैले यो प्रतियोगिता जिते भने समाजको लागि समाजमा भएका अनाथ बालबालिका असहाय जति पनि बालबालिकाहरू छन् तिनीहरूको लागि केही गर्न चाहन्छु उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि आफू र आफ्नो साथीहरूलाई जुटाउन चाहन्छु धन्यवाद हामी अगाडि बढ्छौँ प्रतियोगी नम्बर 13 रिता सङ्गतेन तामाङ र प्रश्नका लागि मे वी रिक्वेस्ट होम कुमार लाउती सर नमस्ते रिता नमस्ते सर यो प्रतियोगितामा सहभागी अन्य युवतीहरूभन्दा तपाईँ के कुरामा फरक हुनुहुन्छ What makes you different from the other girls competing today? Thank you for the question, sir. I think I have something special amongst the girls because everyone has something speciality in them and everybody has some aim in their life, and I think I have another concept of expectations. Thank you. We proceed with the number 7. This is Sanjita Lama, and you would be answering DB Alimagar, sir. Sanjita, Yes, sir. how are you? I'm good, sir. How are you? I'm fine too. Okay, here is a question for you. What is one thing that we would not know about you just by looking at you? तपाईमा निहित कुनै एउटा पक्ष के छ जो बाहिरी रूपमा हेर्दा थाहा पाउन सकिन्न? प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबै मान्छे एकअर्कासँग भिन्न हुन्छ। मानिसको गुण सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन र आफआफ्नो गुण पनि एकअर्कासँग भिन्नै हुन्छ र मानिसलाई हेर्दाखेरि उसको सर्वप्रथम हामीलाई थाहा नहुने भनेको उसको गुणै हो। उभित्र भएको क्षमता, उभित्र भएको आँट, उभित्र भएको सरलता र उभित्र भएको केही गर्ने आँटै हो र मलाई पनि लाग्छ कि यदि हामी कसै मान्छेलाई चाहिँ बाहिरी रूपले जज गर्नु हुँदैन। धन्यवाद। Contestant 16 Pooja Magar. Madhav Pradhan sir, your question. पूजा यस सर। पूजालाई एउटा क्वेसन है कि अब पूजालाई पनि यो च्यालेन्जिङ क्वेसन, यसको जवाब तपाईँले एकदम धैर्यतापूर्वक दिनु होला। सौन्दर्य प्रतियोगिता नारीका लागि ठिक छैन भन्नेलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद सर प्रश्नलाई।
यो सौन्दर्य प्रतियोगिता महिलाको लागि ठिक छैन भने मान्छेलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको जमानामा पनि अब हाम्रो नारीहरूलाई घरमै सीमित बाँधेर राख्न सकिँदैन। अहिलेका नारी भनेका अहिले अगाडि बढेर हामीले नारीहरूलाई धेरै अगाडि बढेर उनीहरूले आफ्नो पहिचान पाइसके। उनीहरूले अब उनीहरूको अधिकार हक अधिकार के हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो। उनीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यस्तो सौन्दर्य प्रतियोगिताहरू हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी जस्ता आदिवासी महिलाहरू जुन चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् उनीहरूलाई न त आफ्नो हक अधिकारको बारेमा थाहा छ न त उनीहरूलाई सरसफाइको बारेमा केही थाहा छ। यदि हामीले यस्ता मिस मङ्गोल प्रतियोगिता जस्ता अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र यो सौन्दर्य प्रतियोगिता ठिक छैन भन्ने मान्छेलाई के भन्छु भने आफ्नो घरमा आमा बुवा दाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो घरमा आफ्नो आमा बुवालाई कसरी अरूभन्दा कम देख्न चाहनुहुन्छ? सबै महिलाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई यस्तो कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनलाई अझै सहयोग गर्नुपर्छ भन्छु म। थ्याङ्क यू। Contestant 16 Pooja Magar is done. We are remaining with 2 more contestants. 11 is next. This is Robina Shrestha. You will be facing Dr. Nima Pun. Hello Robina. Hello ma'am. Are you ready? Yes. मिस मङ्गोल नेपाल 2019 को तयारीको क्रममा तपाईले गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो त्याग के हो? Thank you for the question ma'am. मैले सबभन्दा ठुलो त्याग गरेको भनेको त्यो हो मेरो मम्मी पापाले भनेको नमानेको। उहाँले मलाई यो मिस मङ्गलमा आउनु पनि दिनुभएको थिएन। जस्ट मेरो ग्रान्ड माले गरेर मात्र म यो प्लेटफर्ममा आएको छु। उहाँले गरेर मात्र हो। उहाँले मलाई सपोर्ट दिनुभयो अनि त्यसपछि उहाँले हाम्रो मम्मी पापालाई उहाँले इन्करेज गरेर मात्र यहाँ आएको हो। मेरो मम्मी पापाले केही मलाई त्यस्तो प्लेटफर्ममा केहीमा पनि आउन दिनुहुन्न। जस्ट उहाँहरूले काम मात्र गर भन्नुहुन्छ। टु बी अनेस्ट। थ्याङ्क यू म्याम। We are remaining with number 18, Yoju Karmacharya, and you would be answering Ashok Lorumrai. Hello. Hello sir. तपाईँलाई पनि शुभकामना छ। Thank you sir. तपाईँलाई यो क्वेसन छ कि तपाईँ एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व जसलाई तपाईँले भेट्न चाहनुहुन्छ भने कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ र किन भेट्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। मैले कोही ऐतिहासिकबाट भेट्न चाहेँ भने म मिस अनुराधा कोइरालालाई भेट्न चाहन्छु। उहाँ नेपालको एकदम ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा संस्था खोल्नुभएको छ माइती नेपाल, जहाँ समाजबाट निकालिएको महिलाहरू राखेको हुन्छ र उहाँले अघि बढ्नको लागि उहाँ सबैलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो बच्चा जसरी सम्हालेर राख्नुभएको छ सबैलाई र माइती जसरी सहारा दिनुभएको छ। उहाँले धेरै अवार्डहरू पनि जित्नुभएको छ। 2006 मा पिसफुल अवार्ड जित्नुभएको छ र 2010 मा CNN हिरो अफ द इयर पनि जित्नुभएको छ। उहाँसँग मैले भेट गर्न पाएँ भने म पनि उहाँ जस्तै हुन चाहन्छु र यो सबै तपाईँले कसरी गर्नुभयो, के छ तपाईँको उद्देश्य र मलाई पनि यस्तै गर्न मन छ भनेर उहाँसँग सल्लाह माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। We are all done with the answers. हामी 11 जना प्रतिस्पर्धीहरूको उत्तर सुनिसकेका छौँ। अब यहाँहरूले आफ्नो निर्णय हाम्रो मत अनुसार जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको मत जाहेर गर्नको लागि हरेक टिकटको अटकटी पछाडिपट्टि खाली कोष्ठ छ। त्यो खाली कोष्ठभित्र नम्बर अक्षरमा अङ्कमा लेखिदिनु होला। तपाईहरुसँग मात्र 15 मिनेटको समय छ। 15 मिनेट पछि आउने मत हामी सङ्कलन गर्ने छैनौँ र हाम्रा भोलिन्टियर्सहरू तपाईहरुको समक्ष आउनेछ। अल द बेस्ट लेडिज एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। यु मे मुभ। तपाईको 15 मिनेट सुरु हुन्छ अब।
रेडी ग्रुप मिस मङ्गोल नेपाल 2019 को टप 10 राउन्ड यानी कि क्वेसन एन्सर राउन्ड सकिएको छ र हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ 15 मिनटको समय तपाईँको लागि रहेको छ किनभने तपाईँले गरेको भोटिङको आधारमा नै हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरू टप 5 भित्र पर्न सक्नुहुनेछ अब भने हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्छौँ मिस मङ्गोल डेकेड कन्ट्रिब्युसन अनर भनेर एउटा सेगमेन्ट रहेको छ र यो मिस मङ्गोल डेकेड कन्ट्रिब्युसन अनर हामीले अहिले 3 जना यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई यो अनर प्रदान गर्दैछौँ जसले 1 दशकसम्म मिस मङ्गोल नेपालको टिमसँग रहनुभयो र उहाँहरूको साथ सहयोग निकै नै अतुलनीय रहेको छ यसको लागि म आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ माननीय श्री शेरबहादुर तामाङज्यू उहाँ पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई यस मञ्चमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँको हातबाट हामीले यो अनर प्रदान गर्नेछौँ हाम्रो 3 जना व्यक्तित्वलाई यहाँ लेखेको कुरा म पढ्न चाहन्छु Miss Mongol 2019 Pride of Indigenous People Miss Mongol Decade Contribution Honor on behalf of Board of Directors of Action Entertainment Private Limited. We present this honor to hair stylist Mr. Neil David Katawal and his brand Neil David's Unisex Salon as the recognition and appreciation for a decade contribution as an official makeup and hairdresser to the culture and talent show. Miss Mongol Nepal since its inception from 2009 till now. र म स्टेजमा हाम्रो यस कार्यक्रमका सभापति हुनुहुन्छ रिता राई दाहालज्यू उहाँलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीमा स्टेजमा आइसक्नु भएको छ नील डेभिड कटवाल कृपया तालीको गडगडाट पनि होस् यो साँच्चै नै अविस्मरणीय र यो साँच्चै नै एकदमै स्पेशल मोमेन्ट पनि हो त्यस्तै गरेर नेक्स्ट पर्सन हुनुहुन्छ मिस्टर राजभाइ सुवालजी र उहाँको यस अनर पनि म पढेर सुनाउन चाहन्छु We present this honor to Mr. Rajbhai Suwal and Creative D Studio as a recognition and appreciation for a decade contribution as an official photography to the culture and talent show Miss Mongol Nepal since its inception from 2009 till now, organized by Action Entertainment. So कृपया फेरि पनि तालीले साथ दिनुहोला यो मोमेन्टलाई अझ बढी स्मरणीय बनाउनको लागि र थ्याङ्क यू सो मच भनेर भन्न चाहन्छु क्रिएटिभ जी स्टुडियोलाई र पर्सनली राजभाइ सुवालज्यूलाई पनि र लास्ट बट नट लिस्ट हाम्रो यो अनर अब हामी तेस्रो व्यक्तिलाई प्रदान गर्दैछौँ नेपालका चर्चित कोरियोग्राफर रोजन साक्य We present this honor to Mr. Rojan Sakya as the recognition and appreciation for choreographer to the culture and talent show Miss Mongol Nepal since its inception from 2009 till now, organized by Action Entertainment. र कृपया तालीले साथ दिउँ उहाँ मिस मङ्गोल नेपालको अफिसियल कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर योर एफर्ट रोजेन साक्यजी हुनुहुन्छ र उहाँ मिस मङ्गोल नेपालको अफिसियल कोरियोग्राफर साथसाथै नेपालको निकै नै चर्चित कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर योर सपोर्ट एन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेर भन्न चाहन्छौँ सो हाम्रो भोट काउन्टिङ पनि भइरहेको छ टप 5 मा पुग्नको लागि ओपन भोट रहेको छ अब भने एउटा स्पिच रहेको छ उहाँ हुनुहुन्छ चेयरम्यान रेडी ग्रुप लिमिटेडका मिस्टर मान बहादुर बुढा मगर उहाँलाई म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु एउटा छोटो मिठो स्पिचको लागि कृपया उहाँलाई स्वागत गरौँ स्टेजमा थ्याङ्क यू भेरी मच कार्यक्रमका सभापति महोदय मेरो साथी पूर्व मन्त्री शेरबहादुरजी जजेसहरू र भर्खरै सम्मानित हुनुभएका सम्मानित व्यक्तित्वहरू र आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रोग्रामको दर्शक सहयोगी साथीहरू र आजको कार्यक्रम साँच्चै नै अघि प्रतियोगी साथीहरूले भने जस्तै गरेर यो मिस मङ्गोल र नेपालका आदिवासी जनजाति बहिनीहरूको बिचमा
गरिएको यो कार्यक्रम प्रतियोगिता यो उनीहरूको लागि मात्रै इम्पोर्टेन्ट नभएर हामी सबै नेपालीहरूको लागि त्यत्तिकै आवश्यकता जरुरी भएको हामी ठानेका छौँ किनकि हामी जनजातिहरू इन्डिजिनस पिपुलहरूले भरिएको यो नेपाल यो ती इन्डिजिनस पिपुलहरूका कल्चर पोसाक भाषा आदि कुराले सजिएको यो नेपाललाई सुन्दर समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि अवश्य पनि यो समुदायको विकास हुनुपर्छ र यो समुदायका बालबालिकाहरूको व्यक्तित्वको विकास हुनुपर्छ भन्ने हेतुले जुन यस एक्सन इन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले आयोजना गरेको छ जसमा हाम्रो कम्पनीले पनि केही सहयोग गर्न र यो सँगसँगै हिँड्नको लागि हामी कमिट गरेका छौँ र हामी सबैलाई खुसी लाग्छ बहिनीहरूले भोलिको दिनको नेपालको समृद्धिको लागि कति राम्रा कति अर्थपूर्ण भनाइहरू राख्नुभयो यी कर्णधारहरू हाम्रो देशबाट बाहिर नबाहिरिउन् यी कर्णधारहरू जसरी आज बोलेका छन् त्यसरी नै यो देशको विकास गर्ने क्रममा नेपालीहरूको सेवा गर्ने क्रममा यो देशभित्र रहिरहन् भन्ने मेरो चाहना छ र सबै प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूलाई सफलताको लागि शुभकामना दिँदै म 2-4 कुरा राख्नको लागि मौका दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूले धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम फेरि पनि पूर्ण सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो रिडी ग्रुप लिमिटेडको चेयरम्यान मिस्टर मान बहादुर बुढा र अब भने टिका बमजनको प्रस्तुति हामी यहाँ हेर्नेछौँ उहाँ अलमोस्ट रेडी भइसक्नु भएको छ सो फाइनली अबको पालोमा गायक तथा सङ्गीतकार हामी माझ यस स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ टिका बमजन नकै गोडुपो माथि तातोरी हुँदैन किन नि बिस्मौँगाइस नकै गोडुपो माथि तातोरी हुँदैन किन नि बिस्मौँगाइस नरिसाउन माया गर्ने मान्छेसँग नरिसाउन नकै गोडुपो माथि तातोरी हुँदैन किन नि बिस्मौँगाइस असारे रोपाई हंसिन मनाई मेरो यो चोको माया तिमीला तिमीलाई असारे रोपाई हंसिन मनाई मेरो यो चोको माया तिमीला तिमीलाई पुट्ट थङ्गडी हुँदै घुमाउला डोटी उसुका हाँसिदेउला लाउन एकचोटि उसुका हाँसिदेउला लाउन एकचोटि नकै गोडुपो माथि तातोरिस हुँदैन किन नि बिस्मौँगाइस तिमी मङ्गली म तिम्रो मङ्गले माया पिरे बस्यो आफ्नै ढङ्गले तिमी मङ्गली म तिम्रो मङ्गले माया पिरे बस्यो आफ्नै ढङ्गले पुट्ट थङ्गडी हुँदै घुमाउला डोटी
मुसुका हाँसिदेऊ न लौ न एकचोटि मुसुका हाँसिदेऊ न लौ न एकचोटि नगएको डुब्बोमा कति कातरी हुँदैन किन नि बिचमा उन्नाइस नगएको डुब्बोमा कति कातरी हुँदैन किन नि बिचमा उन्नाइस नरिसाउन माया गर्ने मान्छेसँग नरिसाउन नगएको डुब्बोमा कति कातरी हुँदैन किन नि बिचमा उन्नाइस Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, the final combat is right there on the platform of Ridi Group Miss Mongol Nepal 2019, the top 6 finalists, and we reveal the name and the scores of their votes. This is contestant number 17, scoring 213 votes, Sivira Lama. The top 6 announce गर्ने क्रममा हामी अर्का प्रतियोगीको नाम रिभिल गर्न चाहन्छौँ र टप 6 फाइनलिस्टमा पर्न सफल हुनुभएको छ with the vote 116 and the contestant number is number 15. This is Renuka Phun. हामीसँग टप 11 भएको कारणले हामी टप 6 प्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ. The next finalist is contestant number 1 with score 40 votes, Apeksha Limbu. Our next finalist with a vote 39 is contestant number 13, Ritika Shangtan. लाइभ अडियन्सको भोटिङको आधारमा हामीले फाइनलिस्टहरू तय गरेका छौँ र अब हामीसँग 2 जना कन्टेस्टेन्टहरूको नाम मात्र बाँकी रहेको छ. द फाइनलिस्ट इज कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 स्कोरिङ 38 भोट. दिस इज रखला खुलुङ. Now our last finalist for Miss Mongol Nepal 2019 is contestant number 18, Eju Karmacharya. हजुर उहाँले टोटल भोट प्राप्त गर्नुभएको छ 27. Congratulations, Sivira Lama, Renuka Phun, Apeksha Limbu. Yes, we want to congratulate Ritika Shangtan, Rakala Kulung and Eju Karmacharya for being the finalist of Miss Mongol Nepal 2019. Final 6 ladies will be facing now final question. Contestants, तपाईहरुको आफ्नो नाम र प्रतियोगी अङ्क राखिदिनु होला answer sheet मा. So all the best ladies. 3 minutes of time, 180 seconds. Please do not start unless we say start and do stop when we say stop. Final question right from our chief jury. May we request Om Kumar Lauti sir. Namaste. Best of luck for all of you. Very simple question. In context of Nepal, who do you think require reservation? Indigenous people or women? Explain why. Question ध्यान दिएर सुन्नु होला, म नेपालीमा भन्छु.
नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति वा महिला मध्ये कसलाई आरक्षण दिनुपर्छ र किन? Contestants, बुझ्नुभयो प्रश्न? Okay, I guess we are all sure with that. So ladies, all the best. Your 180 seconds starts. Five, 4, 3, 2. Thank you, ladies. So this deciding answer will be defining the new season winner of Miss Mongol Nepal 2019, and wishing you all the best with your answers. We come with this end. So ladies, please read out your answer exactly what you have written, and do mention your name and contestant number before you read out your answer. Good evening once again, everyone. I am Suvira Lama, contestant number 17, and my answer goes like this. Reservation means positive discrimination. It is a policy favoring certain group of people who have faced discrimination. Looking back at the history, both indigenous people and women have faced suppression for the longest of time. They haven't been able to reach the decision-making and law-making level of the country. I think in the context of today, both women and indigenous people need reservation so that everyone gets equal rights, opportunities, and representation at all levels. But I hope there comes a day where none of us require any reservation. Thank you. Hello and good evening, ladies and gentlemen. This is Apesh Shalimbu, contestant number 1, and my answer goes like this. In the context of Nepal, among indigenous people and women, I think indigenous people need reservation because indigenous allocate every woman and man both in a systematic form. Indigenous can enhance the richness of culture and traditions more. In context of country, women has already gotten some platform to raise for their voice, yet indigenous still need to uplift its status. For indigenous people, there is no government implementation as compared to other community. Thank you. नमस्ते सबैजनालाई म रकला खुलुङ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 एन्ड मेरो एन्सर रहेको छ नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी बढी प्रोटेक्ट हुनुपर्छ किनभने आदिवासी जनजाति नेपालमा नेता होस् या कुनै पदमा होस् पुग्न सकेको छैन आदिवासी अझै शिक्षित हुन सकेको छैन भएको आदिवासी पनि पछाडी परिरहेको छ र आदिवासीहरू इमानदार भएकाले आदिवासी अगाडि बढ्नुको मतलब देशमा समानता हुनु हो र महिलालाई पनि आदिवासीको परम्परामा धेरै समान हक दिन्छ त्यही भएर आदिवासी जात यसै पनि राम्रो हुन सक्छ र नेपालमा पछाडी पर्न गएकोलाई सम्मान दिलाउन सकिन्छ धन्यवाद Thank you for the question, sir. I feel indigenous people should be reserved because day by day indigenous people are being pushed back. Indigenous people are those people who are native to the nation or the land with their cultural values and languages.
This indigenous beauty should be known to the people more and more. People are still not aware about their norms. Indigenous people have lots of problems facing these days. This native land are being taken in the name of governmental development and all. Thank you. Hello everyone, my name is Ritika Tamang Shangtan and contestant number 13. I think that women need more reservation than indigenous people because women are the ones who are nowadays being deployed and many women are getting zero rights amongst all of us. Women need to get their rights more than indigenous people in the context of Nepal. As we respect women and their loyalty, we must respect their activities and support in every household fields or in maternity. Thank you. नमस्कार जेधो सबैजनालाई मेरो नाम रेणुका पुन प्रतियोगी नम्बर 15 नेपाल एक विविधता र एकताले भरिएको मुलुक भनेर चिनिन्छ आदिवासी जनजातिलाई बेग्लै किसिमको वेशभूषा भाषा संस्कृति भनेर विश्वमा चिनाएको छ मेरो विचारमा महिलाले भन्दा आदिवासी जनजातिलाई नै बढी संरक्षण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने यदि आदिवासी जनजातिको कला संस्कृति रहेन भने सायद नेपाललाई नै विश्वले चिनाउन सकिदैन धन्यवाद Thank you everyone र हाम्रो सम्पूर्ण फाइनलिस्टहरूलाई बेस्ट विशेस भनेर भन्न चाहन्छु अब भने टोकन अफ लभ वितरण गर्ने बेला आएको छ हाम्रो प्यानल अफ जजेसको लागि वन्स अगेन म स्टेजमा आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ माननीय श्री शेरबहादुर तामाङज्यू उहाँलाई स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथसाथै म स्टेजमा नै आइदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका सभापति हुनुहुन्छ श्री रिता राई दाहालज्यू उहाँलाई पनि आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म हाम्रो एक्सन इन्टरटेनमेन्टबाट अशोक प्यासी राईज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु मिस्टर अशोक लोहरुङ राई उहाँ सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्य हुनुहुन्छ त्यसै गरेर उहाँ निकै नै चर्चित गायक तथा सङ्गीतकार हुनुहुन्छ मिस्टर डीबी आले मगर हुनुहुन्छ उहाँ रिडी ग्रुप लिमिटेडका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ त्यसै गरेर मिस्टर होम कुमार लावती हुनुहुन्छ हामीमाझ चिफ जजेसको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी हुनुहुन्छ र यसअघि पनि उहाँले मिस मङ्गोल नेपालमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ त्यसै गरेर हाम्रो नेक्स्ट जजेस हुनुहुन्छ मिस्टर माधव प्रधान वरिष्ठ सङ्गीतकर्मी हुनुहुन्छ र उहाँ सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञ परिषद सदस्य पनि हुनुहुन्छ साथै हामी माझ हुनुहुन्छ वान अफ द जजेसकै भूमिकामा डाक्टर निमा पुन मिस मङ्गोल नेपाल 2015 हुनुहुन्छ र उहाँ पेसाले मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ We are almost done and now we like to present the things called awards र अब उपाधि विजेताहरूको नाम नम्बर प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ so this is all the presentations may we hear the music and we bring all the ladies one more time
अब भने हाम्रो सबटाइटल विनर आजको मिस मङ्गोल 2019 को विनर रनर अप्स को नाम घोषणा गर्ने बेला भइसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि we do have gift hampers for all the contestants. We start off with Riddhi Group र Riddhi Group का chairperson मान बहादुर बुढा मगरजीलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु to hand over the gift hampers for every single ladies we have with this competition. गिफ्ट ह्याम्पर्स डबल सी बाट हामीले प्रदान गर्नेछौँ। सुरेश राईजीलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छौँ अन बिहाफ अफ डबल सी। रिडी ग्रुप मिस मङ्गोल नेपाल 2019 को हामी अन्तिम स्टेजमा छौँ र यो पटक हामीले नयाँ फर्मेटमा मिस मङ्गोल नेपाललाई सञ्चालन गरेका छौँ, जस अनुसार हरेक स्टेटका विजेताहरू हामी यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। मिस मङ्गोल नेपाल स्टेट 1 का विजेतालाई सास ट्रफी हस्तान्तरण गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ स्टेजमा व्यवसाय एवं समाजसेवी आशा नेमवाङ र साथमा सल्दान केयरका निर्देशक मिन बोगटीज्यूलाई। The winner for Miss Mongol State 1, this is Apeksha Limbu. त्यसै गरेर अब हामी मिस मङ्गोल स्टेट 2 को विजेता अनाउन्स गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको लागि अतिथिहरू स्टेजमा म निम्ताउन चाहन्छु। सपना रोकाजी मिस मङ्गोल नेपाल 2012 को विजेता हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर प्रमिला राई निकै नै चर्चित गायिका हुनुहुन्छ। सल्भान केयरका निर्देशक लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। हजुर, मिस मङ्गोल स्टेट 2 को विनर हुन सफल हुनु भएको छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 10 समीक्षा सिधाली। र यो एनोनिमस विनर हुनुहुन्छ। सी इज ओन्ली द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ स्टेट 2। हामी अर्को अवार्डतर्फ अगाडि बढ्छौँ र मिस मङ्गोल स्टेट 3 का विजेतालाई सास ट्रफी हस्तान्तरण गर्नका लागि हामी स्टेजमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्रका उपमहासचिव श्री सन्तोष मादेन, यसै गरेर व्यवसाय एवं राजनीतिज्ञ शमशेर साक्य र सल्भेन केयरका निर्देशक श्री तेज बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई संयुक्त रूपमा स्टेजमा आमन्त्रण गर्दै वी ब्रिङ अप द विनर फर मिस मङ्गोल स्टेट 3। The winner is Ritika Sangtan Thamang. अब हामी अगाडि बढ्छौँ मिस मङ्गोल स्टेट 4 अनाउन्स गर्नतर्फ। यसको लागि अतिथिज्यूहरूको नाम लिन चाहन्छु। सपना राई हुनुहुन्छ निर्देशक मिसुमी कस्मेटिकबाट। सुशीला थापा मगर हुनुहुन्छ प्रोपराइटर ओजे कोरियन कस्मेटिकबाट। मिस मङ्गोल स्टेट 4 को विजेता हुन सफल हुनु भएको छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 16 पूजा मगर। अर्को क्याटेगोरी रहेको छ मिस मङ्गोल स्टेट 5 र विजेतालाई सास ट्रफी हस्तान्तरण गर्नका लागि हामी संयुक्त रूपमा स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ फुपू तेन्जिङ शेर्पा, उहाँ निर्देशक IIFT का, यसै गरेर समाजसेवी एवं व्यवसाय अगम सिंहज्यू र सल्भ्यान केयरका तर्फबाट सङ्कल्प श्रेष्ठजीलाई पनि स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। Miss Mongol State 5, the winner is Renuka Poon.
वेल अब हामी अगाडि बढ्छौँ मिस अडियन्स चोइसको क्याटेगोरीतर्फ र मिस अडियन्स चोइसको विजेता को हुनुहुन्छ हामी अनाउन्स गर्ने नै छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रा अतिथिज्यूहरूको नाम लिन म चाहन्छु जो स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ। ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष एवं राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ चित्रगुप्त सामाजी। त्यसै गरेर निर्णायक मध्यबाट अशोक लोहोरुङ राईजी, सल्भ एन्ड केयरबाट सङ्कल्प श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू तिनैजनाले म स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। वेल मिस अडियन्स चोइसको अवार्ड भने हात पार्नु भएको छ यो सिजनमा कन्टेस्टेन्ट नम्बर 17 सिभिरा लामा। हामी अगाडि बढ्छौँ। नेक्स्ट क्याटेगोरी रहेको छ मिस ट्यालेन्ट। अवार्ड र सास ट्रफी प्रदान गर्नको लागि हामी स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छौँ विराटनगर उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठज्यू, यसै गरेर निर्णायक मध्यबाट डिबी आले मगर र सल्भ एन्ड केयरबाट पूरण प्रसाद थारू। The lady is second time winning the subtitle in this competition. Miss Talent is again Sivira Lama. रेडी ग्रुप मिस मङ्गोल नेपाल 2019 को सेकेन्ड रनर अप अनाउन्स गर्नको लागि अब हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सेकेन्ड रनर अप अनाउन्स गर्नु पूर्व म हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। पुनम शेर्पाजी मिस मङ्गोल 2018 को सेकेन्ड रनर अप हुनुहुन्छ। ब्रिगेडियर जनरल हुनुहुन्छ हामी माझ मिनध्वज खड्काजी। त्यसै गरेर निर्णायक मध्यबाट माधव प्रधानजी हुनुहुन्छ। मिसुमी कस्मेटिकका प्रोपराइटर थापा बसन्तजी हुनुहुन्छ भने सल्भ एन्ड केयरबाट रूप बहादुर रावलजी हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। रेडी ग्रुप मिस मङ्गोल नेपाल 2019 को सेकेन्ड रनर अप हुन सफल हुनुभएको छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 18 एजु कर्मचार्य। Ladies and gentlemen, moving one step closer to the winner of this competition, and before that we have the first runner-up winner. To sass and crown the winner and to provide the trophy, may we invite on stage Preeti Gurung, Miss Mongol Nepal 2018 का first runners-up. May we also invite on stage proprietor for Ravines Import and Export Ravin Isara र यो ब्रान्डको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा थाइल्यान्डको लोकप्रिय ब्रान्ड रहेको छ डबल सी जुस, अहिले नेपाली बजारमा आएको छ। May we also invite on stage in this crowning ceremony the Managing Director for Action Entertainment चन्दा घिसिङज्यू, यसै गरेर डाक्टर निमा पुन निर्णायकहरूको तर्फबाट र हामी स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु सल्भ एन्ड केयरका तर्फबाट पूरण प्रसाद थारू र सङ्कल्प श्रेष्ठज्यूलाई संयुक्त रूपमा। And now bringing up the first runners up of this competition, the lady is contestant number 15 Renuka Pun. Two ladies, runners-up, Yaju and Renuka. One lady to be announced, the final name. र सम्पूर्ण निर्णायक मण्डलका आदरणीय सदस्यहरूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरेर चित्रगुप्त सावा, मिनदोज खड्का, सल्भ एन्ड केयरका अध्यक्ष श्री रामबहादुर श्रेष्ठ, मिसुमी कस्मेटिकका अध्यक्ष थापा बसन्तज्यू, ओजे कोरियन कस्मेटिकका प्रोप्राइटर सुशीला थापा मगर, एक्सन एन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष एवं कार्यक्रम निर्देशक अशोक प्यासी राईजी पनि हामीसँग स्टेजमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण यो ताज वितरण र नयाँ विजेता चयन प्रक्रियामा उहाँको संयोजन रहनेछ र उहाँको साथ र सहयोगको माझमा हामी अनाउन्स गर्दैछौँ विनर अफ द कम्पिटिसन। दिस इज रेडी ग्रुप मिस मङ्गोल नेपाल 2019। अब फाइनली हामीले रेडी ग्रुप मिस मङ्गोल नेपाल 2019 पाउने बेला भएको छ। I can see the cheers from the audience. So before we get, so may we escort the Queen of Miss Mongol Nepal 2018, Zangmu Sherpa, for the final speech. A very warm namaste and tashi dile.
Alright, I feel just like yesterday that I was in the same position as these beautiful indigenous girls here competing for your trust and support to be your new Miss Mongol Nepal. But time flies by so fast. Here I stand at the end of my reign. The crown is definitely heavy, but the responsibility that comes on my shoulder was much more heavier. This precious crown has taught me to be the voice of the voiceless. So, the highlight of 2018 has to be the Miss Mongol Scholarship Fund. At the beginning, the dream seems too big, but my sister, Preeti, Poonam, organizer, and I believed in our dreams. Countless meetings went with warm-hearted Nepalese sharing our vision as we had seen it. I have traveled to Portugal, Belgium, France, Netherlands, Korea, and also an official visit to Thailand. Many of the associations and Nepalese join hands to raise funds, enabling us to start our project. Within 1 year, we were able to give education to 3 children where they belong from a very backward community of Nepal. 2 of them belong from Chepang community and 1 of them belongs from Dalit community. This entire journey has taught us that if you believe in your dreams, the world will believe in you. This journey has taught me how to touch the sky having feet in the ground. The art of loving, caring, sharing, independent, powerful, empower and stronger. Yes, I would also like to say that 2018 was definitely a beautiful journey and a beautiful year of my life. It has also taught me that a strong woman doesn't have attitude, but she has standards and boundaries. Well, ladies and gentlemen, tonight we 3 of us will be handing over our crowns to our new successor. But I believe that tomorrow morning when the sun rises, we 3 of us will lead in the new direction with more stronger, independent and empowered Nepali Nari. All right. So yes, and my best wishes to all the beautiful contestants. And I would also like to remind to our contestants that winning is a technical thing, but what you have learned from here is the most important thing in life. So yes, very soon I will be handing over my crown to my new successor. And also, I would like to remind to her that from onwards, you'll not only be the daughters of your parents, but definitely the pride of indigenous people. Alright, so thank you so much on behalf of my SAS sisters, and I would like to thank each and every one of you for supporting us throughout our journey. And also, without your love and support, we will definitely not be here. Please keep that love and support constant. This is just a beginning. Still a lot of things to do before we die. Thank you so much, everyone. Once again, your own Miss Mongol Nepal 2018, Jangmu In Sherpa. Thank you so much, Jangmu In Sherpa हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो अबको यो फाइनल क्राउनिङ सेरेमनीलाई स्टेजबाटै गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु फेरि पनि मिस्टर चित्रगुप्त सावा हुनुहुन्छ, चेयरम्यान ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्रको। मिनध्वज खड्का हुनुहुन्छ, ब्रिगेडियर जनरल, उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अशोक लोहरुङ राई, डीबी आले मगर, होम कुमार लाउती हुनुहुन्छ, माधव प्रधान र यसै गरी डाक्टर निमा पुन, all of them you are requested. र finally the things are all ready, but still we like to honor our brand sponsor, that is Reedy Group. र Reedy Group का चेयरपर्सन मानबहादुर बुढा मगरज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मान्य श्री शेरबहादुर तामाङजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। So before we bring up the name, the prize money the lady is going to take, this is 1 lakh worth rupees cash prize उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र अन्य अवसर पनि
Well, this is the final announcement. Ladies and gentlemen, Reedy Group, Miss Mongol Nepal 2019 is contestant number 17, Sivira Lama. मिस मङ्गोल नेपाल 2019 का विजेता शिविरा लामा, फर्स्ट रनर अप रेणुका पुन र सेकेन्ड रनर अप एजु कर्माचार्य लगायतका सबै सहभागीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। तपाईहरूको आगामी दिन अझै सफल रहोस् भनेर हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। Well, ladies and gentlemen, we are all done with Miss Mongol Nepal 2019, and before we sign out from the stage, we like to extend our gratitude towards our brand sponsor, Reedy Group, sponsors, supporters, event partners, technical team, सम्पूर्ण मिडियाबाट हामीलाई साथ र सहयोग दिने सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि उत्तिकै हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग अर्को सिजनमा पनि यसरी नै प्राप्त हुन्छ र हामी अझ बृहत परिष्कृत र परिमार्जित स्वरूपमा अर्को सिजनमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यहाँहरूबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बाई बाई। थ्याङ्क यू भेरी मच।